चले तो सारे कांटे फूल प्यारे हो गए। हम चले तो सारे कांटे फूल प्यारे हो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। राह के जर्रे भी सारे यूं सितारे हो गए। राह के जर्रे भी सारे यूं सितारे हो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। हम चले तो हम चले तो। संघर्ष माना ही नहीं। मुश्किल भी कोई चीज है हमने जाना ही नहीं। जिंदगी को हमने कब संघर्ष माना ही नहीं। मुश्किल भी कोई चीज है हमने जाना ही नहीं। प्यार की पतवार ले प्यार की पतवार ले भव से किनारे हो गए। प्यार की पतवार ले भव से किनारे हो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। हम चले तो हम चले तो। बाबा मेरे बनके तेरे बाबा मेरे बनके तेरे तुझ में सारे खो गए। बाबा मेरे बनके तेरे तुझ में सारे खो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। हम चले तो सारे कांटे फूल प्यारे हो गए। हम चले तो सारे कांटे फूल प्यारे हो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। राह के जर्रे भी सारे यूं सितारे हो गए। राह के जर्रे भी सारे यूं सितारे हो गए। जब से बाबा हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। हम चले तो हम चले तो
चले तो हम चले तो चले तो हम चले तो। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళీలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं. బాబా చెప్తారు, మీకు శుద్ధమైన నష ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు శ్రీమత్ ఆధారంతో మనదే తానం మన ధానంతో స్పెషల్గా భారత్ మరి మొత్తం ప్రపంచాన్ని కూడా స్వర్గంగా చేసే సేవ చేస్తున్నాం. ప్రశ్న, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? బాబా చెప్తారు, అడుగుతారు ప్రశ్న, బాబా బిడ్డల్లో కూడా అందరికంటే ఎక్కువగా సౌభాగ్యశాలి ఎవరు? आंसर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते और दूसरों को भी कराते हैं वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं. ओहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखा रहे. तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण हो बने हो. तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है. బాబా చెప్తారు, ఎవరు బాగా ఈ జ్ఞానం ధారణ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకి కూడా ధారణ చేయిస్తారు వాళ్ళు చాలా చాలా సౌభాగ్యశాలి. బాబా చెప్తారు, ఓహో సౌభాగ్యం భారత్వాసి బిడ్డలకు. ఎందుకు? వాళ్ళకు స్వయం భగవాన్ కూర్చొని రాజయోగా నేర్పిస్తున్నారు. మరి బాబా చెప్తారు, బిడ్డలు సత్యమైన ముఖవంశావళి బ్రాహ్మణ అయినారు. మరి మన బ్రాహ్మణ వృక్షం నిదానంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఇల్లునే స్వర్గంగా చేసే సేవ మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఓం శాంతి. तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना है. तुम हो सबसे पावरफुल क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो. इतनी नशा चढ़नी चाहिए. बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं, घर में जाने से भूल जाते हैं. तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीर में बंधी हुई है उनको छुड़ाते हो. అంటే బాబా చెప్తారు, మీకు బాగా తెలిసింది, అర్థమైపోయింది, మనం శివశక్తి సేన. అట్లా శివశక్తి సేనలు చాలా పవర్ఫుల్, శక్తిశాలి. ఎందుకంటే సర్వశక్తిమాన్ తండ్రి వాళ్ళ బిడ్డలు మనం శివశక్తి సేన. ఇంత నష ఉండాలి. ఇప్పుడు బాబా దగ్గర కూర్చునేటప్పుడు నష బాగుంది క్లాస్లో ఉండేటప్పుడు, అయితే ఇంటికి పోతే ఈ నష మర్చిపోతారు. మనం శివశక్తి సేన ఏం చేస్తున్నాం? మొత్తం ప్రపంచం రావణ్ సంఖ్యలో కట్టివేసి ఉంది, దాని నుంచి విడిపిస్తాం. वो शोक वाटिका में हैं. बल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान है, परंतु ये तो सब खत्म होने वाला है. रूण्य के पानी मिसल राज्य कहा जाता है. बाहर से देखते हैं तो बम का बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है. द्रौपदी का भी मिसाल है. అంటే ఇప్పుడు అందరూ శోక వాటికాలో ఉన్నారు, దుఃఖంలో ఉన్నారు.
అంటే వాళ్ళు పైన పైన చూస్తే ఏరోప్లేన్లో తిరుగుతారు, పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళు చేసుకుంటారు. అయితే ఇదంతా వినాశం అయిపోతుంది. ఇదంతా ఎండమాములాగా రుణ్యకి పాని అని చెప్తారు. చూసేదానికి నీళ్ళలాగా ఉంది, అయితే అక్కడ నీళ్లు ఉండదు. అట్లా రాజ్యం ఇప్పుడు రాజ్యం ఉండేటే కనిపిస్తుంది, అయితే రాజ్యం లేదు. బయట చూస్తే చాలా షో, లోపల చూస్తే ఏమీ లేదు. ద్రౌపదీది కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो. पार्टीशन भी अभी हुआ जो तुम देख रहे हो. बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो बात ही नहीं है. ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो बैठ करके बच्चों को ज्ञान देते हैं. అంటే ద్రౌపదీది ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. బాబా చెప్తారు, పోయినసారి కూడా కల్పం ముందు నేను ఎప్పుడు వచ్చినాను అప్పుడు ఇదే సీనే ఉండింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తామో ఇట్లానే ఉండింది. అప్పుడు కూడా పార్టీషన్ కూడా అయింది. అంటే పాకిస్తాన్ మరి భారత్ది పాకిస్తాన్ అయింది. బాకీ యుద్ధ మైదానం అట్లా మాట లేదు. కురుక్షేత్రం ఇలా యుద్ధం చూపిస్తారు, అట్లా లేదు. ఇదే రథంలోనే శివ బాబా విరాజమాన్ అయి బిడ్డలు కూర్చొని జ్ఞానం ఇస్తూ ఉన్నారు. భారత్ సేవ చేస్తూ ఉన్నాం మనం. ఏదంతా పండగలు ఉందో जो भी त्यौहार है इस भारत में मनाया जाता है वो सब अभी का है. तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सब इस समय के ही बैठ बनाए हैं. सतयुग त्रेता में तो ये बात ही नहीं है. అంటే భారతదేశందే అన్ని ప్రకారమైన పండుగలు ఏం చేస్తారో అదంతా ఈ సమయంది. ఇప్పుడు సంగం యుగంలో ఏం జరిగిందో దానిదే పండుగ చేస్తారు. దానిదే కథలు కూడా చెప్తారు. ఈ తీజురికి కథ కానీ, గీతాది కథ కానీ, శివ పురాణ్ కానీ, రామాయణ్ కానీ, మహాభారత్ కానీ అన్ని కథలు కూడా ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో దీన్నే వాళ్ళు కథలాగా చేసిన. సత్యుగ్ త్రేతాలు ఇదంతా మాటనే లేదు. बाद में शास्त्र बनाने शुरू किया है वो तो फिर भी बनेगा. తర్వాత ఈ శాస్త్రాలంతా చేసేది స్టార్ట్ చేశారు. మళ్ళీ కూడా ఇదంతా జరుగుతుంది. కల్పం ముందు కూడా జరిగింది, మళ్ళీ తర్వాత కూడా కల్పం తర్వాత కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అన్నీ ఈ సమయంది మాటని అట్లా చేసి పెట్టినారు. तुम बच्चों ने सब समझ लिया है. ఆగి తో బిల్కుల్ ఘోర్ అంధేరే में थे. ఇప్పుడు మీరు బిడ్డలు ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. మొదట్లో ఇక్కడ వచ్చేందుకు ముందు ఎట్లా ఉంటే గాఢ అంధకారంలో ఉంటే అప్పుడు ఏమీ తెలియదు మనకు. ఇదంతా మాటలు. तो इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को యథార్థ రీతి నహి జాన్తే. అయితే మనుషులు ఈ సమయంలో యథార్థంగా సృష్టి చక్రాన్ని గురించి తెలుసుకోలేదు, తెలియదు. వాళ్ళకి మనుషులకు తెలియదు, యథార్థం తెలియదు. అభి భారత్ కి ఆమ్ సారీ दुनिया की अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होनी चाहिए कि तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీకు శుద్ధ అహంకారం ఉండాలి. మనదే మనం ధనం ఆధారంతో భారతదేశాన్ని సేవ చేస్తాం. స్పెషల్గా భారత్ది జనరల్గా ఈ ప్రపంచాన్ని సేవ చేస్తూ ఉన్నాం. బాప్ की मदद से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं. तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो. శివ బాబా సయ్యవ్ ఆధారంతో మన ముక్తి జీవన్ ముక్తిది దారి చూపిస్తూ ఉన్నాం. శ్రీమత్ ఆధార్లో మనం ఈ సేవ చేస్తూ ఉన్నాం.
శ్రీమత్ శివ్ బాబాది. అయితే శివ్ బాబా పేరు దాంట్లో లేదు గీతలో. तो बाकी ब्रह्मा की मत और कृष्णा की मत दिखाई है. దాంట్లో మరి బ్రహ్మ మతం శ్రీకృష్ణాది మతం చూపించినారు. సో भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं. మళ్ళీ కృష్ణ ద్వాపర్లో వచ్చినట్టుగా చూపిస్తారు. तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसाल बनाते हो, हीरे मिसाल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं. तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है. गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है. तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं. बाबा ऐसा नहीं कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालो, वो तो संभालना ही है, परंतु श्रीमत पर. అంటే భక్తి మార్గంలో కృష్ణ పేరు వేసేశారు. భారత్ స్పెషల్గా మనం భారత్ను స్వర్గం లాగా, అంటే స్వర్గం అంటే వజ్ర సమానంగా చేస్తున్నాం. అయితే మనం ఎంతో సాధారణంగా ఉన్నాం. ఏమీ అహంకారమే లేదు, గర్వమే లేదు. మరి బాబా చెప్తారు మీరు ఇప్పుడు అన్నీ స్వాహా చేస్తారు. అంటే శివబాబా పైన పూర్తిగా బలి అంటే స్వాహా అయ్యేది, అర్పణ చేస్తాం. మరి శివబాబా 21 జన్మాని కోసం మన పైన బలి అవుతారు, అంటే మనకు అన్నీ అర్పణ చేస్తారు. బాబా ఇట్లా చెప్పలేదు గృహస్థ వ్యవహారాన్ని సంపాలన చేయొద్దు అని. అది కూడా సంపాలన చేయాలి. అయితే శ్రీమత్ ఆధారంలో గృహస్థాన్ని సంపాలన చేయాలి. పవిత్రత శక్తి ఆధార్. అవినాశీ సర్జన్ సే కుచ్ छिपाना नहीं है. శివ్ బాబా అవినాశీ సర్జన్. వాళ్ళ దగ్గర మనం ఏమీ దాచిపెట్టకూడదు. ఏమంతా కర్మ చేస్తామో అన్నీ చెప్పాలి. తప్పు జరిగినా చెప్పాలి బాబాకు. గాయా भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधेरा. ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल अंधेरे में थे. वो है शिव शंकर को मिला देते. वो तो शिव शंकर को मिला देते. ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना. जानवर तो नहीं समझेंगे. అంటే గురు లేదంటే గాఢ అంధకారం. బ్రహ్మ బాబాను చెప్తారు. శివ్ బాబా లేదంటే బ్రహ్మాను సరి మన బిడ్డలు కూడా సరి గాఢ అంధకారంలో ఉంటాం. మనుషులేమో శివ శంకర్ ఒకటే అని చెప్పేస్తారు. అయితే వాళ్ళకి తెలియదు బ్రహ్మ ఎవరు, ఎప్పుడు వచ్చినారు, వచ్చి ఏం చేసినారు. ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా బాగా అర్థం చేసుకోవాలి కదా. జంతువులు ఏమీ అర్థం చేసుకోదు, మనమే కదా మనుషులు. तो अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो. विद्वान पंडित आदि कोई नहीं जानते हैं कि सद्गुरु बिगर घोर अंधेरा है. అంటే ఇప్పుడు బిడ్డలు నంబర్వార్ పురుషార్థ అనుసారంగా అన్ని విషయాలను తెలుసుకున్నారు. విద్వాన్ పండిత్ అంతా ఉన్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. సద్గురు లేదంటే గాఢ అంధకారం ఉంటుంది. గురువు మాట కాదు, సద్గురు శివబాబా లేదంటే గాఢ అంధకారం. గురు లోక్తో బోత్ హై. ఈ ప్రపంచంలో గురువులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. సబీకా సద్గురు ఏక్ హై जिसको वृक्षपति कहते हैं. तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए. అందరికీ సద్గురు ఒకరే శివ బాబా. వాళ్ళని వృక్షపతిని కూడా చెప్తాం. బిడ్డలకు చాలా నష ఉండాలి. ये दुनिया जो इन आंखों से देख रहे हो ये नहीं रहेंगे. ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రపంచం ఏం చూస్తున్నామో ఇట్లా ఈ విధంగా తర్వాత ఉండదు. అంటే కలియుగం పూర్తి వినాశమైపోయి సత్యుగం ఉంటుంది. जो अभी बुद्धि से जानते हो वही रहेगा. అంటే మన బుద్ధి ద్వారా సత్యుగాన్ని గురించి తెలుసుకున్నాం, అదే ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచం ఉండదు.
तो इस पुरानी दुनिया से మమత్వ మిటా దేని చాయి. అందువల్ల ఈ పాత ప్రపంచం నుంచి మోహం తీసేయాలి. बच्चों को भी संभालना है. बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं. कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ. कोई कहते हैं 1 मास का बच्चा हूँ. 1 मास के बच्चे भी जट धारण कर एकदम जवान बन जाते हैं. और कोई तो 20 वर्ष वाले भी जामड़े बन जाते हैं. ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएगा. पहले ज़रूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेगा. यहाँ भी फूल बनना है. वहाँ तो सब फूल ही फूल है. यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा बनते. जैसे जैसे धारणा ऐसा पद मिल जाता है. वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है. तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे. आधा कल्प सिर्फ कहते कि फलाना स्वर्ग पधारा. वो कॉमन कामना प्रैक्टिकल में बाप ही सब अभी पूरा करते हैं. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇక్కడ కొందరు చెప్తారు బాబా మేము 2 నెలల బిడ్డలు, కొందరు 1 నెల బిడ్డ అని చెప్తారు. 1 నెల బిడ్డ కూడా అన్నీ పూర్తిగా ధారణ చేసుకొని ఒకేసారి యూత్ అయిపోతారు. కొందరు 20 సంవత్సరాల వాళ్ళు కూడా సరిగ్గా ధారణ చేసుకోరు, చాలా మొద్దులాగా ఉంటారు. మరి బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఈ కొత్త చెట్టు వృద్ధి అవుతూ ఉంటుంది నిదానంగా. మొదట్లో ఆకు వస్తుంది, మళ్ళా పూలు వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా పూలు అవుతూ ఉన్నాం మనం. సత్యుగాల్లో అందరూ పూలే పూలు. ఇక్కడ మరి కొందరు గులాబీ పూల్లాగా, కొందరు మల్లెపూల్లాగా, ఇట్లా డిఫరెంట్ పూలు ఎట్లా ధారణ చేసుకుంటారో అట్లా పదవి దొరుకుతూ ఉంటుంది. సత్యుగాల్లో పూలను చెప్పరు, అక్కడ పొజిషన్ది మాట పదవి. ఇది నష ఉండాలి మనకు. ఈ కంటితో మనం పవిత్ర శివాలయం స్వర్గాన్ని చూస్తాం. తర్వాత అర్ధకల్పం మనం చెప్తూ ఉంటే ఫలానా స్వర్గానికి పోయినారు, ఫలానా స్వర్గానికి పోయినారు. అయితే ఆ కోరిక ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా తండ్రి పూర్తి చేస్తారు. నిజంగానే మనం స్వర్గానికి పోదాం. अभी तुम बाप के बच्चे बन जाते हो तो भारत का खास आबाद हो जाता है. 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं. वो इतनी कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते. భావజప్తారు ఇప్పుడు తండ్రి బిడ్డలు అన్ని విషయాలు నేర్పించి భారత్ని స్పెషల్గా ఆబాద్ చేస్తారు. 33 కోటి దేవతలది గాయన ఉంది కదా, వాళ్ళు ఇంత సతయుగ్ త్రేతాలే ఉంటారు. ये तो सारी भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है. అంటే మొత్తం దేవీ దేవతలది పాపులేషన్ అది 33 కోటి దేవతలు. बाहर की तरफ देखो तो कितनी फ्रैक्शन पड़ गया है. चीन जापान है तो बोधि नाम फिर भी बोधि का लगे, लेकिन फ्रैक्शन मतभेद कितनी है. అంటే బయట ఫారినర్స్ అంతా చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రాక్షన్. అంటే చైనీస్ మరి జాపనీస్ ఇద్దరు బుద్ధిస్టే, బుద్ధాని ఫాలో చేసేవాళ్ళు బుద్ధిజం ఫాలో చేస్తారు. అయినా కూడా వాళ్ళ లోపల ఎంత मतभेदाలు ఉంది. यहाँ भारत में तो शिव बाबा को
उड़ा दिया है। उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र है, गाते भी है, నందిగణ్ भी है, परंतु जानते नहीं। ఇక్కడ ఈ భారత్లో శివబాబా పేరే లేదు. శివబాబానే తెలియదు ఎవరు భగవాన్ అట్లా అని. శివలింగం చిత్రం ఏమో ఉంది, పాట కూడా బాగా పాడతారు, నంది కూడా చూపిస్తారు, అయితే తెలీదు शिव बाबा ఎవరు అట్లా అని. तो अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पार्ट बजाते हैं. బాబా మనకు అన్ని విషయాలను తెలిపించినారు. బాబా ఇది కూడా తెలిపించినారు, మన పరంధామ్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పార్ట్ చేసాని కోసం ఈ శరీరం ధారణ చేసుకోండి. శరీరాన్ని ధారణ చేసుకొని పార్ట్ చేస్తాం. तुम चक्र को जान गए हो, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधकार विनाश. आगे तो कुछ भी पता नहीं था, अभी बेहद के बाप क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो. అంటే మనం ఈ చక్రాన్ని గురించి కూడా బాగా తెలుసుకోండి. జ్ఞాన అంజనం సద్గురు ఇచ్చినారు, అజ్ఞాన అంధకారం వినాశమైపోయింది. మొదట్లో లౌకికలా ఉండేటప్పుడు మనకు ఏమీ తెలియదు అజ్ఞానం. ఇప్పుడు బేహద్ తండ్రి ఎవరు రచయిత అయినారు, ముఖ్య డైరెక్టర్ క్రియేటర్ ముఖ్య యాక్టర్ అయినారు, వాళ్ళని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం వాళ్ళు ఎవరు అట్లా అని. 84 జన్మం దీనిది కూడా మనం బాగా తెలుసుకున్నాం. ఎవరు తీసుకుంటారు 84 జన్మం, ఇది మీకు బాగా అర్థమైంది. ఎవరెవరు 84 జన్మం తీసుకుంటారు. 84 जन्म किसको लेना चाहिए, कौन लेते होंगे, ये तुम जानते हो. तुम्हारा अभी तीसरा नेत्र खुला है तो इतना नशा रहना चाहिए. मनुष्य जब शराब पीते हैं तो बल दीवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे शाहूकार में. बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया, बाकी सुना है कि शराब पिया और नशा चढ़ा. कहते हैं कि शायद ये भी शराब भी पी. मूसल निकाल, 1-2 के कुल को नाश किया है. यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मारने का ख्याल नहीं रहता है, नशा चढ़ जाता है. तो तुम बच्चों को भी सदैव नारायणी नशा चढ़नी चाहिए. हम वही कल्प पहले वाली शक्ति से न अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसे बनाया, इसमें मूंझने की बात नहीं. संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति. संशय बुद्धि ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, प्रजा में कम पद पा लेंगे. वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं. आगे राजाओं के महल के दरवाजे के बाहर चबूतर पर शहनाइयाँ बजती थी. अभी तो वह राजाओं का ठाट खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है. అంటే బాగా చెప్తారు, మీకు ఇప్పుడు 3వ నేత్రం ఓపెన్ అయింది. నష ఉండాలి, సదా నష ఎక్కి ఉండాలి. ఇట్లా మనుషులకు సారాయం తాగుతారు, ఎంత నష ఉంటుంది వాళ్ళకు, అంత అన్నీ నష్టమైపోయి ఉంటుంది, అయినా కూడా అనుకుంటారు మేము చాలా షౌకారు అట్లా అని. అందరికంటే జాస్తి షౌకారు అనుకుంటారు. బ్రహ్మ బాబా ఏమో వైష్ణవుగా ఉంటుంది, ఈ సారాయం అంతా టచ్ కూడా చేయలేదు, అయినా విన్నారు సారాయం తాగితే ఎట్లా నష ఎక్కుతుంది అట్లా అని.
చెప్తారు యాదవులు కూడా షరాబ్ ఇచ్చినారు. అంటే షరాబ్ అంటే సారాయం ఇచ్చేసి మిసైల్స్ అంతా చేసి పరస్పరంగా వాళ్ళ కులాన్ని వాళ్ళు నాశనం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ కూడా మిలిటరీ వాళ్ళకు సారాయం తాగిస్తారు. ఎందుకంటే చంపేది చనిపోయేది ఇది వాళ్ళకు సంకల్పమే రాదు. సారాయం తాగితే నష ఎక్కి ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా బాబా చెప్తారు మీకు నారాయణి నష ఎక్కి ఉండాలి. మన కల్పం ముందు వాళ్ళు అదే శివశక్తి సేన అనేక బార్ మనం భారతదేశాన్ని వజ్ర సమానం చేశాం, ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నాం. దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే మాటనే లేదు, సంశయం కూడా రాకూడదు. సంశయ బుద్ధి వినశ్యంతి అయిపోతారు, నిశ్చయ బుద్ధి విజయంతి. సంశయ బుద్ధి ఉంటే శ్రేష్ఠ పదవి కూడా ఉండదు, ప్రజల్లో కూడా తక్కువ పదవి అయిపోతుంది. అక్కడ మరి సత్యుగంలో మన మహల్లో ఎప్పుడు చూసినా ఇది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వస్తూ ఉంటుంది. మ్యూజిక్ అంటే నాదస్వరం ఎప్పుడు ఉంటుంది. అక్కడ దుఃఖాని మాటనే లేదు. మొదట్లో అంతా రాజ్యాలు అంటే ద్వాపర యుగంలో కూడా సరే, కలియుగ అంతు సమయంలో కూడా చూసినారు. అంటే కలియుగ ఆరంభంలో పెద్ద పెద్ద రాజ్యాలు బాకుల దగ్గర పెద్ద గోపురం ఉంటుంది. అక్కడ నాదస్వరం ఎప్పుడు మోగుతానే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు రాజ్యాలది ఇది వెళ్ళిపోయింది, ఆడంబరమే లేదు. ఎందుకంటే ప్రజల పైన రాజ్యం చేస్తారు, ప్రజారాజ్యం ఆరంభమైపోయింది. अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र बन योग में रह और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं. बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना. आजकल गरीब तो बहुत है. मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले. जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में अच्छा खाया मिलेगा, रोगी नहीं बनेंगे. అంటే శివబాబు చెప్తారు, ఇప్పుడు మీకు తెలుసు మన పవిత్రంగా ఉండాలి, యోగంలో ఉండి చక్రాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే, ఇట్లా చేస్తూ ఉంటే భారతదేశం స్వర్గం అయిపోతూ ఉంటుంది. అయితే చాలామంది బిడ్డలు మర్చిపోతారు, బాబాని చక్రాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటారు. బాబా మనకు సలహా ఇస్తారు. అన్నిటికంటే మంచి కర్తవ్యం ఏమంటే పేదవాళ్ళకు సేవ చేసేది. ఇప్పుడు చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు. మనుషులు హాస్పిటల్ అంతా ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తారంటే రోగులకు సుఖం దొరకాలని. సో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఎవరెవరు హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళకు నెక్స్ట్ జన్మలో మంచి శరీరం దొరుకుతుంది, నిరోగి శరీరం, ఏ రోగం రాదు వాళ్ళకి. పోయిన జన్మలో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకు ఇప్పుడు ఎక్కువ రోగాలు ఉండదు. कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं, तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा. కొందరు ఇప్పుడు కూడా ఆరోగ్యం బాగుంది, కొందరికి వాళ్ళకి ఎప్పుడో రోగం వస్తుంది, అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఫీవర్ వస్తుందంటే అది కూడా లేదు కొందరికి. అంటే మంచి ఆరోగ్యం కారణం ఏమంటే పోయిన జన్మలో వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు ఆరోగ్యాని కోసం హాస్పిటల్ అంతా చేసి దానం ఇచ్చే ఉంటారు. तो वो है हॉस्पिटल खोलना. कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो ज़रूर विद्या का दान किया होगा. అంటే కొందరు మరి స్కూల్లో బాగా బుద్ధిశాలిగా ఉంటారు, వాళ్ళు పోయిన జన్మలో విద్యా దానం ఇచ్చి ఉంటారు, స్కూల్ ఓపెన్ చేసి ఉంటారు, లేదంటే మంచి టీచింగ్స్ అందరికీ నేర్పించి ఉంటారు, విద్యాదానం ఇచ్చి ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకు బుద్ధి కూడా బాగుంటుంది. कोई सन्यासियों को
छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाता है तो कहेंगे पास्ट जन्म की आत्मा का संस्कार ले आई, जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। మరి కొందరు సన్యాసులు చిన్నప్పటి నుంచే శాస్త్రాలంతా కంఠస్థు చేసి అంటే బైహార్ట్ చేసి చెప్తారు. అంటే దీంట్లో ఏం అర్థమవుతుందంటే పోయిన జన్మల ఆత్మ ఆ సంస్కారం ఉండింది, ఆ సంస్కారాన్ని తీసుకొచ్చింది ఈ జన్మ, చిన్నప్పటి నుంచే చేస్తారని. तो यहाँ तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर के 21 जन्मों के लिए హెల్త్ కా వర్షా లేలో వాప్సి. ఇక్కడ మరి బాబా చెప్తారు, మీరు 3 అడుగు ల్యాండ్లో ఈ ఆత్మీక హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసి రాసి పెట్టండి 21 జన్మానికి కోసం హెల్త్ వెల్త్ అంతా ఆస్తి తీసుకోండి తండ్రి దగ్గర ఉండి. ఎట్లా కితనే సహజ్ బాత్, ఈజీ మాట ఇది. ఆరోగ్యం సంపత్తి రెండు దొరుకుతుంది ఈ హాస్పిటల్ స్కూల్లో. तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो ज़रूर पूछने वाला खुद जानता हूँ, बाप ही स्वर्ग का रचयिता है. कैसे रचता है वो बैठो तो हम समझाएंगे. మనం వేరే వాళ్ళని అడుగుతాం, ఈ లక్ష్మీనారాయణకు ఈ ఆస్తి ఎట్లా దొరికింది, అడిగే వాళ్ళకే తెలిసి ఉంటుందా లేదా. సో తండ్రి స్వర్గ రచయిత, ఎట్లా రచన చేస్తారు ఇది మేము మీకు చెప్తాం, వచ్చి కూర్చోండి అని చెప్పాలి. కూర్చొని అర్థం చేసుకోండి. हम भी उनसे స్వర్గ లే రహే, మనం కూడా ఆ తండ్రి దగ్గర ఉండి ఇప్పుడు స్వర్గాన్ని ఆస్తి తీసుకుంటున్నాం చెప్పాలి. शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे. शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना చేయిస్తారు, మరి పాలన కూడా వాళ్ళే చేయిస్తారు. शंकर द्वारा विनाश भी होना है, विनाश ज़रूर नरक का होगा ना. శంకర్ ద్వారా వినాశం కూడా అవుతుందంటే నరకందే కదా వినాశం అయ్యేది. नई दुनिया तो अभी बन रही है, छोटे से बैच पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है. यही राजयुग है, मनुष्य से देवता बनना है. मनुष्य से देवता बनना है. जो अपनी कुल का होगा उनको जट दिल में लग जाएंगे, उनका चेहरे ही चमक जाएंगे और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे. अपने ब्राह्मण कुल के जो भी है वो शूद्र कुल से बदलने ज़रूर है. ये ड्रामा में नूंद है. అంటే బావ చెప్తారు, ఇప్పుడు స్థాపన అవుతూ ఉంది, మనిషి నుంచి దేవత కావాలి. ఎవరెవరు మన కులం వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు వెంటనే అర్థం చేసుకుంటారు. విన్న వెంటనే వాళ్ళ ముఖం మెరుస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ పురుషార్థం చేస్తారు ఆస్తి తీసుకున్నాను. అంటే మనమే బ్రాహ్మణ కులంలో ఉన్నాం, శూద్ర కులం నుంచి మారేది కంపల్సరీ మారేది, ఇది డ్రామాలోనే ఉంది. ఈ కులం వాళ్ళు మారిపోతారు గ్యారంటీ, శూద్ర నుంచి బ్రాహ్మణ్గా. సో ఈ భారతదేశాన్ని సేవ మనం చేస్తూ ఉంటాం, అయితే గుప్తంగా చేస్తూ ఉన్నాం, చాలా గుప్తంగా చేస్తూ ఉన్నాం. మొదట్లో ఆగే బి ఐసే కీర్తి, కల్ప ముందు కూడా ఇట్లనే చేసాం మనం. డ్రామాకు అభి అచ్చి రీతి జాన్నా హై, గాయా జాతా హై ఆప్ ముయే మర్ గయి దునియా. అంటే డ్రామాని కూడా బాగా తెలుసుకోవాలి, మరి గాయనం కూడా ఉంది. మనం చనిపోతే మన కోసం మొత్తం ప్రపంచమే పోయినట్టుగా. బాకీ ఆత్మ ఉంటుంది అవినాశి, ఆత్మ చనిపోదు, ఆత్మ శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. మరి దానికోసం ఈ పాత సంబంధులందరూ ఎవరు ఉండరు, మళ్ళీ శరీరంలో వస్తుంది. అప్పుడు తల్లి తండ్రి సంబంధులు
కొత్తగా ఉంటారు. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అశరీరి అయ్యేదానికి అభ్యాసం చేయాలి. ఈ శరీరం పంచతత్వాలు, నేను ఆత్మ జ్యోతి, అది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్రాక్టికల్గా ఈ మొత్తం పాత ప్రపంచం వినాశమైపోతుంది. बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म का बोझा, जो विकर्म का बोझा है वो उतर जाएंगी और तुम संपूर्ण बन जाएंगी. बच्चों को मैनर्स भी अच्छे होनी चाहिए. बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़े बोलना चाहिए. राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आस्ते बोलते हैं, చుప్ रहते. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మీరు నా తలంపు చేస్తూ ఉంటే వికర్మాని బరువు తగ్గిపోతుంది, మరి సంపూర్ణ అయిపోతారు. బిడ్డలకు నడవడికే కూడా బాగుండాలి. మాట్లాడే విధానం, నడిచే విధానం, తినేది తాగేది అంతా చాలా రాయల్గా ఉండాలి. తక్కువ మాట్లాడాలి. పెద్ద మనుషులు రాజ్యాలందరూ ఎక్కువ మాట్లాడరు, కొంచెం మాట్లాడతారు, నిదానంగా మాట్లాడతారు, ఎక్కువ గమ్ముగా ఉంటారు. అవశ్యం ఉంటేనే మాట్లాడతారు. తుమారి మే భీ జో బహుత్ ఫజీలత్ హోనీ చాయి, అంటే మనలో కూడా ఇప్పుడు చాలా సభ్యత ఉండాలి. దేవతాओं में ఫజీలత్, దేవతలు చాలా సభ్యతలో నడుచుకుంటారు. यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल है तो బద్ ఫజీలత్. ఇక్కడ మనుషులు కోతిలాగా ఉన్నారు, అంటే అసభ్యత, సభ్యత అని లేదు, కొంచెం కూడా బుద్ధి లేని వాళ్ళు. బేహద్ తండ్రి ఎవరు సృష్టిని స్వర్గంగా చేస్తారు, వాళ్ళని రాయిలో, మట్టిలో, కుక్కలో, పిల్లిలో అంతా చెప్తారు. మాయా వాళ్ళ బుద్ధిని ఒకేసారి గోడ్రేజ్ తాళం వేసి పెట్టేసింది. ఇప్పుడు బాబా వచ్చి ఆ తాళం తెరుస్తారు. అభి తుమ్ బచ్చే కితనే బుద్ధివాన్ బన్ గయే. शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगत अंबा आदि सबकी బయోగ్రఫీ को तुम जान गए हो. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎంత బుద్ధిశాలి అయిపోయినారు. శివ్ బాబా, బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్, లక్ష్మీనారాయణ, జగత్తంబ వీళ్ళందరూ ది బయోగ్రఫీ ఏమో అది బాగా తెలుసుకున్నారు. అభి తుమ్కో సద్గురు శివ్ బాబా సే పూరి సమజ్ మిలీ హై. ఇప్పుడు మీకు సద్గురు శివ్ బాబా దగ్గర ఉండి పూర్తిగా తెలివి దొరికి బుద్ధి వచ్చింది, మంచి బుద్ధి. अभी नॉलेजफुल है. हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसे चलन थे. अभी हम सब जान गए. అందరూ మనసులో చేయి పెట్టి చూసుకోండి. మొదట్లో వాస్తవంగా ఏమీ తెలియదు, కోతిలాగా ఉంటేరా లేదా, ఇప్పుడు అన్నీ తెలుసుకున్నారు. బాబా కొత్త రచన ఎట్లా రచన చేస్తారు, శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ బ్రాహ్మణ కులం. ఇప్పుడు మన బ్రాహ్మణ కులంలో వచ్చినాం, ఇది కూడా మీకు తెలిసింది. ఇప్పుడు మూర్తిలో ఏం పూజ చేస్తూ ఉంటేమో అది ఏం మాట్లాడదు. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైపోయింది, మనమే పూజ్యంగా ఉండి పూజారి అయిపోయింది. అభి తుమ్ సచ్చే సచ్చే బ్రాహ్మణ్, బ్రహ్మ ముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణ్. ఇప్పుడు మనం సత్యంగా బ్రహ్మ ముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణ అయిన. तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, ये और कोई नहीं जानते हैं. ఇప్పుడు మీకు బాగా అర్థమైంది, ఈ సంగం యుగంలో సత్యుగాని రచన ఎట్లా అవుతుంది, ఎట్లా అని బాగా మీకు అర్థమైందా లేదా. बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बने, भगवान आकर के सहज राजयोग सिखाते. లాయర్ నేర్పిస్తే లాయరే అవుతారు కదా, దేవత అవుతారా ఏమి లేదు. భగవాన్ నేర్పిస్తారు మనకు సహజ రాజయోగం.
ఓహో సౌభాగ్యశాలి బిడ్డలు, భారతవాసి బిడ్డలు ఎంతో సౌభాగ్యశాలి. తో మీలాగా సౌభాగ్యశాలి వేరే ఎవరు ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ సౌభాగ్యశాలి బ్రాహ్మణ్ బిడ్డల్లో కూడా. ఎవరు బాగా ధారణ చేసుకొని వేరే వాళ్ళకు ధారణ చేయిస్తారు వాళ్ళందరికంటే జాస్తి సౌభాగ్యశాలి. ఆగే చల్ తుమ్ బోత్ ఘర్ స్వర్గ బనాయింగ్. ఇంకా కొంచెం ముందు పోతే చాలా ఇళ్ళ మీరు స్వర్గంగా చేస్తారు. झाड़ धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी. मेहनत है. ఈ వృక్షం నిదానంగా పెరుగుతుంది, కొంచెం ప్రయత్నం చేయాలి. जितना ऊंच जाएंगे उतना माया की तूफान जोर से आएगा. ఎంత మనం పైన పైన ఎక్కువ శ్రేష్టంగా అవుతూ ఉంటాం అంత మాయా తుఫాన్ కూడా ఫోర్స్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా కొండ పైన ఎక్కిదే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी आदि का सामना भी होगा. కొండ పైన పైన ఎక్కేటప్పుడు ఎంత పైన ఎక్కుదో అంత తుఫాను వస్తుంది, కోల్డ్గా చాలా చల్లగా ఉంటుంది, అదంతా ఎదిరించాలి. सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है. एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे वो बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए. అంటే బాబా చెప్తారు సర్వీస్లో ఎంత టైం అవుతుంది, ఎక్కువ టైం ఇవ్వండి, అట్లా అంత మంచిది. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉండాలి. మరి మనసులో ఏమంతం సలహా వస్తుందో ఐడియా వస్తుందో అదంతా కూడా చెప్పాలి. బాబా కహెంగే భలే కారు, మరి బాబా చెప్తారు ఈ ఐడియా బాగుంది చేయండి అట్లా. बिचारे मनुष्य बहुत दुखी है. इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े. कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रहती, झूठी माया झूठी काया. अभी तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो. ఇప్పుడు ఏ వస్తువు కూడా సత్యంగా లేదు, అన్నీ అసత్యం. మాయను అసత్యం, కాయాను అసత్యం, ప్రపంచమే అసత్యం. ఇప్పుడు మనం స్వర్గవాసి అవుతూ ఉన్నాం. గీత్ నయి ఉమర్కి కలియా పాట ఒకటి, కొత్త ప్రపంచానికి మొగ్గలు. इस गीत में सीता की महिमा करते हैं. जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था. उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? वंडर तो ये है कि फिर कहते हैं बंदरों की सेना ली. अभी बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है. गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर तोड़ी लेती है. फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई ये भी समझते नहीं. బాబా చెప్తారు ఈ పాటలో సీతాది మహిమ ఉంది. ఏ దేశంలో సీత ఉండిందో ఆ దేశం పవిత్రంగా ఉండింది అని చెప్తారు. మరి ఆ దేశంలో రావణ ఎట్లా వచ్చినాడు? ఇదిను విచిత్రం చెప్తారు. కోతి సేన తీసుకున్నారు అట్లా. అయితే కోతి సేన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇప్పుడు కూడా మనుషులదే సేన కదా, గవర్నమెంట్ ఏమీ కోతి సేన తీసుకుంటుందా? ఏం లేదు. మరి కోతి సేన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇదన్నీ పాపం మనుషులు అర్థమే చేసుకోలేదు, ఏదో కథలు చెప్తారు అర్థం కాకండి. अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते. हमारी धारणा कोसरा मुख्य सार, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है. संपूर्ण अయ్యే దానికోసం తలంపున శక్తి ద్వారా యాద్కి యాత్ర నుంచి మన వికర్మాన్ని బరువుని తక్కువ చేసుకోవాలి. अच्छे मैनर्स धारण करनी है.
మంచి మేనర్స్ ధారణ చేసుకోవాలి. సభ్యతతో బాగా వ్యవహారం చేయాలి, తక్కువ మాట్లాడాలి. రెండో పాయింట్, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है. भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है. शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ना है. ఏ ఒక మాటలో కూడా సంశయం రాకూడదు. భారతదేశాన్ని స్వర్గంగా చేసాని కోసం మనదంతా దాంట్లో యూస్ చేయాలి, సఫల్ చేయాలి. శివబాబా పైన పూర్తి బలి కావాలి. वरदान, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धि स्वरूप भाव. అంటే సర్వ ఖజానాల్ని విధిపూర్వకంగా జమ చేసుకొని సంపూర్ణతాది సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకునే వాళ్ళు సిద్ధి స్వరూప్ భావ. 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गंवाए. अभी संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो. जमा करने की विधि है. जो भी खजाने हैं उसमें स्व प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ. బాగా చెప్తారు. 63 జన్మాలు ఖజానాలంతా వ్యర్థంగా పోగొట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ సంగం యుగంలో సర్వ ఖజానాల్ని యథార్థ విధానంతో విధిపూర్వకంగా జమ చేసుకోవాలి. జమ చేసుకునే విధానం ఏమంటే సర్వ ఖజానాల్ని స్వయం ప్రతి మరి వేరే వాళ్ళ కోసం శుభ వృత్తితో కార్యంలో ఉపయోగం చేయాలి. सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं कर, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ. ఊరికే బుద్ధి లాకర్ల మాత్రమే జమ చేసి పెట్టుకోకూడదు. అయితే ఖజానాల్ని కార్యంలో యూస్ చేయాలి. तो उन्हें स्वयं प्रति भी यूज़ कर, नहीं तो लूज़ हो जाएंगे. इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे. అంటే ఊరికే బుద్ధి వరకు మాత్రమే ఉండకూడదు, దాన్ని యూస్ చేయాలి, యథార్థంగా యూస్ చేయాలి, లేదంటే లూజ్ అయిపోతుంది అది. మరి బాబా చెప్తారు యథార్థ విధానంతో జమ చేసుకోండి. అంటే సంపూర్ణతాది సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకొని సిద్ధి స్వరూప్ అయిపోవాలి. అప్పుడే సిద్ధి స్వరూప్ అయిపోతాం మనం. యథార్థ విధానంతో యూస్ చేస్తే संपूर्णतादी सिद्धि प्राप्ति చేసుకొని सिद्धि स्वरूप అయిపోతుంది. स्लोगन, परमात्मा प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकते. బాగా చెప్తారు. పరమాత్మ ప్రీతిది అనుభవం ఉంటే ఏ ప్రకారం ఏది కూడా అడ్డం రాదు మనకు. ఏ అడ్డం కూడా మన స్టాప్ చేసానికి లేదు. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. सा रे ग रे ग चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम. चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम.
चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। इस जग में अब चैन का दे सुकून दिन रैन का, मीत वो मन का यहाँ ना तेरा, ढूंढ रहे क्या नैन यहाँ, उड़ने के तू पंख लगा ले, उड़ने के तू पंख लगा ले, जग से हो पराम, जग से हो पराम। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। मन एक तारा बजता जाए, नील गगन में उड़ता जाए, सांसों के सर गम में घुल कर कोई अनहद नाद सुनाए, महामिलन के गीत लबों पे, महामिलन के गीत लबों पे, अब तो आठों याम, अब तो आठों याम। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। चले प्रभु से मिलन मनाए, चले प्रभु से मिलन मनाए, भूल के ये दुख धाम, भूल के ये दुख धाम। चलो रे मन अपने परम धाम, अपने परम धाम। चलो रे मन अपने परम धाम।